اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میں ایک اپنی نشست میں عرض کر چکا ہوں، بلکہ وہ ویڈیو اس سے پہلے شاید، اس میں ہے نا قرآن اور حدیث، قرآن اور روایات کا آپس میں گڈ مڈ ہونا، خلط ملط ہو جانا، مکس ہو جانا، پتہ نہ چلے کیا قرآن ہے کیا حدیث ہے۔ اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ اس کا پس منظر بھی وہی اقتباس تھا جو ترجمان القرآن والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ اس وجہ سے جمع اور تدوین حدیث سے باز رہے کہ کہیں قرآن اور حدیث آپس میں گڈمڈ نہ ہو جائے اور توجہ قرآن سے ہٹ کر کہیں حدیثوں پر روایات پر ہی مرتکز نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وجہ سے اس چیز سے باز رہے، وہ بندوبست نہیں کر سکے، سد باب نہیں کر سکے گڈمڈ ہونے سے بچانے کا۔ دوسرا یہ عمر بن عبدالعزیز نے اس کا بندوبست کر لیا، اس نے یہ کام جد و جہد، یہی رسالے والے یہی بات عرض کر رہا ہوں، اسی اقتباس میں ہی کہتے ہیں کہ جو اس نے یہ جد و جہد کی عمر بن عبدالعزیز نے۔ وقت دیکھ لیں آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنے بعد جا کر کوشش کی ہے، اس نے کوشش کی اس میں اکٹھی کرنے کی اور ان کی تدوین کرنے کی، علم اٹھ نہ جائے کہیں۔ اور یہ جامعین حدیث جو ہے انہوں نے ہی سد باب کر لیا، جو کام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کر سکے انہوں نے یہی کہا۔ میں نے جو پڑھا اس میں خیر جو یہ لکھتے ہیں وہ بھی اسی پر ہی رہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مطلب جب آپ کریں گے، آپ ایسا جمع اور تدوین حدیث کریں گے تو دو کام ہو جائیں گے، گڈمڈ ہو جانا ان کا آپس میں، اور توجہ کا کتاب اللہ سے ہٹ جانا اور روایات پر ہی مرتکز ہونا۔ اس پر میں پہلے بات کر چکا ہے۔ اس میں نے ایک بات کی، اختلاف قرأت کی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ میں اس پر الگ سے بات کروں گا، تو وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب اختلاف قرأت کیا ہے؟ یہ میرے بھائیوں، ہم عام طور پر یہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ جو قاری حضرات ہیں، یہ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، مختلف قاری ہیں، مختلف لہجہ اور لہن سے پڑھتے ہیں۔ یہ کوئی ہم بہت، میں تو کہوں گا وہ گا گا کر پڑھتے ہیں، قرآن کو گا گا کر پڑھنا۔ محفل قرأت ہوتی ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، انعامات، اور اس کو بہت ترویج ہو رہی ہے، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ساری۔ یعنی ان قاریوں کے جو لہجہ ہے، جو ان کا لہن ہے، اس میں یہ ان کا آپس میں مختلف ہونے کو شاید ہم اختلاف قرأت کہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے قرآن پر، یہ اس کو سمجھیں ایک طرح سے جو قرآن کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں، آپ سمجھیں، دیکھیں ضرور ہوئی ہوں گی، کیوں نہیں ہوئی ہوں گی؟ جو قرآن کے مخالف تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، منافق تھے درمیان میں، انہوں نے قرآن کے خلاف سازش کی ہوگی کہ یہ اتنی بڑی کتاب، میں اس کو اللہ کے یعنی کہ خدائی محافظت کے دعوے کی بنا پر عرض کرتا ہوں کہ اس جیسی اور کوئی کتاب ہے ہی نہیں، آئی ہی نہیں پہلے، نہ بعد میں، کوئی بھی نہیں۔ اس لحاظ سے اتنی بڑی کتاب یہ مسلمانوں کو مل گئی ہے، لہذا اس کے خلاف سازشیں ہوئی ہوں گی، کی ہیں انہوں نے، بالکل یہ سبھی ہی مانتے ہیں۔ تو یہ میں آپ اس کی ایک کڑی، یہ جو اختلاف قرأت ہے، بہت اہم بات ہے، بڑی توجہ سے سننے والی ہے میرے بھائیوں، رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے بندے کے کہ یہ کیا ہے، ان روایات نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ بہت نازک مسئلہ ہے، سنجیدہ مسئلہ ہے، پیچیدہ مسئلہ ہے، اتنا بھی نہیں ہے، بات بڑی واضح ہے، کوئی اس میں
ایسی بات نہیں جو میں عرض کرتا ہوں، میرا سوال بھی، اور کیونکہ مجھے اس کا جواب نہیں مل پا رہا تو میرا وہ موقف بھی بن گیا کہ چونکہ یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، آپ اگر یہ دین کا حصہ ہوتی، دین میں حجت ہوتی، دین میں دلیل ہوتی، اساس ہوتی، بنیاد ہوتی دین کی، تو بالکل آپ کی ذمہ داری بنتی تھی رسالت کے، بصیت رسالت کے، رسول کے کہ ابلاغ کرنا ہے ان کا، تو ان کے ساتھ بھی کم از کم جو سلوک قرآن کے ساتھ کیا آپ نے، اسی طرح ہی ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اور یہ عہد رسالت میں بھی خلافت راشدہ میں بھی نہیں ہوا، بالکل کسی خلیفہ نے یہ نہیں کیا، تم نے سوچا پھر نہیں کیا۔ وجہ اس کی بتا دی، یہ وجہ بھی خود بتاتے ہیں کہ یہ وجہ ہے۔ کون بتاتے ہیں؟ جو روایات کو حجت مانتے ہیں، دین میں اساس مانتے ہیں، دلیل مانتے ہیں۔ کیونکہ یہ نہیں ہوا تھا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بدعت کا کام ہے، یہ بدعت والے کام سے خیر برآمد ہو نہیں سکتا۔ تو یہ میں قرأت، اختلاف قرأت پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی کیا ہے۔ میں تھوڑا سا اس میں پھر حوالہ دے دوں کہ جو جمع و تدوین ہے قرآن کی، یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کر کے گئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کر کے گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کا حوالہ بھی میں یہ عرض کرتا ہوں قرآن سے ہی۔ یہ سورہ طور کی آیت دیکھ لیں، آیت میں ہمیشہ کہتا ہوں شروع سے ہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالطُّورِ وَکتاب مَسْطُورٍ فی رَقٍّ مَنشُورٍ، جو جلی کے کھلے ورق میں ہے۔ یہ خود ترجمہ کیا ہوا، یہی جو روایات کو حجت مانتے ہیں، دلیل مانتے ہیں، ان کا ترجمہ کی میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات، دوسری بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے کیا۔ یہ صورت قیامت ہے، قیامات سے جو بھی اس کو آپ سمجھتے ہیں پڑھ لیں، قیامہ ہی پڑھتے ہیں عام طور پر، لیکن اس کے آگے ہوتے کہ دو نقطے، کہ اس کی 16 نمبر آیت ہے۔ اے نبی، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قرآن کو جلدی کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، یعنی جلدی یاد کرنے کے لیے اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں۔ جب آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے، جبرائیل علیہ السلام پڑھتے ہیں، تو پھر پیچھے پیچھے آپ اس کو پڑھیں، تیزی نہ کریں اس کو پڑھنے میں اور اس کو یاد کرنے میں، ہم کریں گے۔ اچھا، اس میں خاص کر یہ لفظ ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس کا جمع کرنا، یہ یعنی کہ جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے کیا مطلب لے لیا ہم نے؟ جب جمع ہوا، جب آگے جمع ہوا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، روایات تو یہی کہتی ہیں نا کہ اس کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا۔ کتنا ظلم ہے، کتنا ظلم ہے۔ جو اختلاف کرتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ سے اختلاف ہو سکتا ہے، یہ نہیں کوئی ایسی بات جو کرتے ہیں، تو پھر وہ ہم جب وہ اس قرآن کو ان کی طرف نسبت کرتے ہیں، تو حضرت عثمان غنی کوئی نبی تو نہیں تھے، وحی تو نہیں آتی تھی، ان سے بھی غلطی ہو سکتی تھی۔ یہی بات میں اختلاف فکرت کہ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہوا پھر یہ جمع کرنے کا معاملہ جو ہے عثمان غنی کا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ربوبیت اللہ نے کروایا۔ یہ آیت قرآن کی میں نے بتائی نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اس میں ہمارے ایک اور غلط قیدے کی، میں یہی کہوں گا، ہمارے ایک غلط قیدے کی نشاندہی ایسے ہوتی ہے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کروایا، تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو جو اپنی طرف بات کو منسوب کرتا ہے، اس کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس کی وجہ ہوتی ہے، قانون ہوتا ہے اللہ کا اس میں، اس لیے اللہ اس بات کو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ یہاں جو بات ہے کہ اس کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے،
تو میں بھائیوں ایک اور جو ہمارے یہاں غلط قیدہ ہے کہ اللہ کسی بندے سے کام کروا لے، یہ کام جمع کرنے والا کام اللہ نے عثمان غنی سے کروا لیا، غلط بات، ٹوٹلی غلط بات۔ اللہ صرف نبی سے کام کرواتا ہے، یہ بات بہت سمجھنے والی ہے اور اہم نقطہ ہے۔ یہ نبی کی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو منتخب کرتا ہے اور ان سے کام لیتا ہے، اور کسی بندے سے کام نہیں لیتا، وہ بندہ خود کام کرتا ہے اور اس کا خود ذمہ دار ہوتا ہے وہ۔ یہ ہمارا ایک غلط قیدہ ہے، سب کا ہے، میں نے بہت لوگوں کو سنا ہے، اللہ نے فلاں بندے سے کوئی کام لینا ہے اس لیے اس کی یہ حفاظت ہو رہی ہے یا ہو رہی تھی یا یہ تھا، اس کو تیار کیا جا رہا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، بہت لوگ کرتے ہیں۔ مجھے اس لیے اللہ نے بچا لیا، بس شاید اللہ نے مجھ سے کوئی اور کو بڑا کام لینا تھا، نہیں، بالکل غلط بات۔ اللہ بندوں سے، کسی بندے سے، نبیوں کے علاوہ کام نہیں لیتا۔ بات لمبی ہو جائے گی، بات ہے بھی ذرا، میں چاہتا ہوں تفصیل کے ساتھ یہ اختلاف فکرت والی بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ کتنی ظالم چیز ہے، یہ کتنی اس نے نقصان پہنچایا ہے ہمارے دین کو، سہارا اسی روایات سے۔ لے جی، میں عرض کرتا ہوں، بات توجہ سے سمجھنے کی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر قرأت سے مراد قرآن کریم کے پڑھنے کا انداز ہوتا ہے، چنانچہ قاری اسے کہتے ہیں جو ایک خاص انداز سے قرآن پڑھے، لہن اس کا لہجہ جو ہے۔ لیکن اصطلاح میں قرأت کا مفہوم اس سے بالکل الگ ہے۔ جب کہتے ہیں نا اختلاف قرأت، تو علماء سے آپ پوچھیں اختلاف قرأت کیا ہے تو وہ بتائیں گے آپ کو۔ قرآن مجید کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے جس قدر سازشیں ہوئی ہیں، ان میں اختلاف قرأت ایک اہم کڑی ہے۔ یہ ہے جی چیز، یہ ایسی چیز ہے۔ آگے عرض کرتا ہوں، کہا یہ جاتا ہے کہ خود حضرت عثمان کے زمانے میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، مختلف صحابہ کے پاس قرآن مجید کے ایسے نسخے تھے۔ بہت غور سے سننا میرے بھائیوں، جب عثمان غنی نے یہ قرآن کو اکٹھا کیا تو ان کے پاس کوئی نسخہ تھا نا، یا ان باقی صحابہ سے بھی انہوں نے منگوا لیے، لے لیے۔ مختلف صحابہ کے پاس قرآن مجید کے ایسے نسخے تھے جن میں متعدد آیات ایسی تھیں جو مصحف عثمانی سے مختلف تھی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اس وقت، یہ مصحف عثمانی ہے۔ یہ غلط کرتے، یہ بھی غلط کرتے ہیں۔ پھر وہی بات آتی ہے، یہ جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، جب ہم کہیں گے کہ یہ عثمان غنی کا جو اکٹھا کیا ہوا قرآن ہے وہ ہے، تو جو لوگ عثمان غنی سے اختلاف کرتے ہیں وہ اس قرآن سے بھی اختلاف کریں گے، کیونکہ یہ عثمان غنی نے اکٹھا کیا ہے۔ لیکن جب اگر بات حقیقت پر مبنی ہو، جو اصل میں ہے کہ اس کو خود نبی نے اکٹھا کیا، قرآن خود کہہ رہا ہے، جو باتیں میں نے صورتوں کا حوالہ دیا ہے آپ کو، سورۃ قیامت کا اور یہ سورۃ طور کا، تو میرے بھائیوں پھر اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے تو نبی نے خود، اگر بات ہوگی کہ نبی نے خود اس کو کیا اور قرآن خود کہہ رہا ہے یہ بات، پھر کیسے کوئی اختلاف کرے گا؟ پھر کوئی کرے گا تو اس کا وزن کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا اس بات سے اثر ہوتا ہے کہ یہ مصحف عثمان نہیں ہے جی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اکٹھا کیا، ہم سب اب تک پڑھتے آ رہے ہیں، سب یہی کہتے ہیں، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو بات مختلف صحابہ کے پاس قرآن مجید کے ایسے نسخے تھے جن میں متعدد آیات ایسی تھیں جو مصحف عثمانی سے مختلف تھی۔ تازہ لگائیں آپ، اسے اختلاف قرأت کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت قرآن تھا، اپنا ان کا لکھا ہوا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا، ساتھ ساتھ لکھتے جا رہے تھے۔ بہت سارے صحابہ اپنے طور پر بھی لکھتے جا رہے تھے، روایات یہ کہتی ہیں۔ عثمان غنی کے پاس بھی تھا، ان کا لکھا ہوا اور دوسرے صحابہ کا لکھا ہوا میں فرق تھا بہت سارا، وہ بھی میں بعد ایک روایت میں آپ کو بتاؤں گا۔ یعنی جب مثلا یہ کہا جائے گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی قرأت میں یوں آیا ہے، آپ نے شاید سنا ہوگا علماء کرام سے کہ قرأت میں یوں آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مصحف عثمانی میں تو یہ آیت
यूं दर्ज है, लेकिन कुरान का जो नुस्खा हजरत इब्न अब्बास के पास था इसमें ये आयत यूं थी। अब अंदाजा लगा लें आप। और ये मैं आगे अर्ज करूंगा, यही थोड़ी सा अर्ज कर दूं कि ये फर्क कोई लहन ज़बान लहजे का नहीं है, यहां लफाज की कमी बेशी का फर्क था। आप अरबी ज़बान को देख लें, मैं पहले भी अर्ज का, आप भी जानते हैं कि इसमें अल्फाज क्या है, इसकी जबर जेर के फर्क से बात कहां से कहां तक निकल आती है, चली जाती है। लेकिन ये इख्तलाफ है कि रत में अल्फाज का फर्क था। जो दूसरे सहाबा के पास कुरान पाक थे और जो उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास कुरान था, जो उन्होंने जमा करने के बाद फाइनल किया, जो अब हम दावा करते हैं कि वो हमारे हाथ में है, उसकी मैं बात कर रहा हूं कि अल्फाज का फर्क था आपस में। अब अंदाजा लगाइए, आप सोचिए कि जब कुरान के मतलब ये अकीदा हो कि सहाबा के ज़माने में भी मुख्तलिफ सहाबा के नुस्खों में इख्तलाफ था, और जो नुस्खा मुस्तनद तौर पर उम्मत को दिया गया, मुसहफ उस्मानी जिसे हम कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि उस्मान गनी ने कुरान जमा किया, खुद इसमें और उन नुस्खों में सैकड़ों मकामात में इख्तलाफ था। सैकड़ों मकामात, 1 2 3 4 नहीं, सैकड़ों मकामात पर इख्तलाफ था। अल्फाज कम या ज्यादा थे। तो कुरान के दावा अकमलियत और मोहकमियत, हमने कुरान को मुकम्मल कर दिया, मुहकम हो गया कुरान, गैर मुतबद्दल हो गया, और महफूज होने की हकीकत क्या रह जाती है? आप अंदाजा लगाएं, सोचें। अल्लाह ने फरमाया ना कुरान पाक में सूरत हिजर की 9 नंबर आयत में, हमने ही इसको नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। क्या हिफाजत हो रही है? और क़यामत बाला क़यामत ये कि हमारे उलमा कराम इन मुख्तलिफ किरतों के कायल हैं। उलमा कराम से पूछें, मुत्तफिक हैं, हम कहते हैं जिन पर उलमा कराम मुत्तफिक हो चुके हैं उन बातों को ना छेड़ा जाए। जिन पर उलमा कराम मुत्तफिक हैं वो भी हुज्जत हैं। मेरे एक दोस्त भाई ने मुझे इसका एक चीज का जवाब दिया, वही जो मैं बिद्दत कहता हूँ। वो कहते हैं उलमा कराम जिस पर मुत्तफिक हैं, और मैं आपको एक थोड़ा सा हवाला दे चुका, मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल आपको वो डॉक्टर ताहिर कादरी साहब के अल्फाज सुना दूं कि एक वक्त आएगा, आपका फरमान उन्होंने सुनाया कि कुरान का इल्म उठा लिया जाएगा और हुज्जत उलमा के पास चला जाएगा। देखिए कुरान दीन के साथ हम कैसी कैसी हुज्जतें करते हैं। उलमा कराम इस पर मुत्तफिक हैं, इस इख्तलाफ किरत पर मैं बात को कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि जिस पर उलमा कराम मुत्तफिक हैं उसके खिलाफ भी बात करना जो है उससे भी बंदा काफिर हो जाता है। वो भी गलत बात है, वो भी हुज्जत है दीन में। यानी कि इनका ये भी हुज्जत हो गए कुरान पाक में, यानी कि इनका मुत्तफिक हो जाना कुरान के बराबर हो गया। कुरान पर मुत्तफिक हो तो बात समझ में आती है। आप ये आप देख लें, आपका आप फैसला आप कर लें। यानी कि ये इख्तलाफ जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, इख्तलाफ किरत, इस पर सब मुत्तफिक हैं उलमा कराम। चुनाचे आपने अक्सर इन हजरात को कहते सुना या लिखते देखा होगा कि कुरान मजीद की आयत यूं है लेकिन फलां सहाबी की किरत में यूं आया है। क्या अब भी ये बात समझने में नहीं आ रही कि इख्तलाफ किरत से क्या मुराद है? मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको कि इख्तलाफ किरत क्या है। क्या इसके बाद भी ये फरमाया जाएगा कि इख्तलाफ किरत से मुराद तफसीर और मफहूम का इख्तलाफ है? नहीं मेरे भाइयों, ये तफसीर का इख्तलाफ, मफहूम का इख्तलाफ नहीं, कुरान की आयात के में कमी बेशी है, ये इख्तलाफ है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हशाम के दरमियान निज़ा वाली रिवायत, मैं उसका पीछे जिक्र किया, मैं इस पर अलग से बात करूंगा कि इख्तलाफ किरत की बेहतरीन मिसाल है। जब बताऊंगा तो फिर अर्ज कर दूंगा कि वो भी बड़ी अजीब सी बात है। वो मिसाल जहाँ सिर्फ इशारा किया वो अलग से मैं बयान करूंगा। यानी लहजा और अंदाज का फर्क नहीं, वही बात कर रहा हूं कि लहजे और अंदाज का फर्क नहीं, बल्कि इस रवायत में हशाम और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वाली आयत
के जो मसला मामला हुआ, झगड़ा हुआ उनका, उसमें लहजा और अंदाज का फर्क नहीं है, बल्कि अल्फाज की कमी बेशी का फर्क वाज़ेह है। जो अर्ज करूंगा मैं, जुबान तो दोनों की एक ही थी। कहा जाता है कि अरबी में जबर जेर के फर्क से बात कहां से कहां तक चली जाती है, जैसा कि अहले सुन्नत और अहले तशरीह में वजू में फर्क लाम पर जबर और जेर के इख्तलाफ की वजह से है। कहाँ अल्फाज में कमी बेशी का होना यानी इख्तलाफ, कहाँ मतलब आप जबर जेर का फर्क कहाँ चल जाना, और कहाँ अल्फाज की कमी बेशी का फर्क होना। यहां मैं थोड़ा सा आपको अर्ज कर दूं कि ये जिन सहाबा के दरमियान ये भी बताया गया है कि सहाबी के कुरान का कितने मकामात पर फर्क था। ये मोटा मोटा बताया, तमाम का नहीं अर्ज किया ताकि बात समझने में आसानी हो जाए। रवायात के मुताबिक चंद साहबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम और उनके पास मौजूद कुरानी नुस्खों में उनकी तरफ मंसूब आयात की तादाद वो मैं बताना चाहता हूँ जो मुसहफ आसमानी से मुख्तलिफ थी। कितने मकामात पर मुख्तलिफ थी, किसकी कितने मकामात, किस सहाबी की कितने मकामात पर हजरत उस्मानी से मुख्तलिफ थी। ये मोटी मोटी आयत में बात मैं कर देता हूँ। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला कितनी रिवायात हैं इनकी तरफ मरवी हैं करते हैं इनके कुरान में, और जो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास कुरान था उसमें कितने मकामात पर फर्क था, 1322 1322 मकामात पर फर्क था। हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो है वो 952 952 मकामात पर फर्क था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के 89 मकामात पर फर्क था, हजरत उस्मान गनी के कुरान में और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कुरान में। हजरत इब्ने अब्बास 186 मकामात पर फर्क था। यह है इख्तिलाफ किरत। हजरत अबू मूसा, इतना ही लिखा है लेकिन वही हजरत मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये 4 मकामात पर फर्क है। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हमारी माँ उम्मत मोमिनीन में से हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हु के 10 मकामात में फर्क है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के 24। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के कुरान में 28 मकामात पर फर्क था, जो उस्मान गनी ने कहा। यह किरत या लहजा या जुबान का फर्क नहीं है, बल्कि ये मज़कूर सहाबा और मुसहफ उस्मानी में जो हमारे कह रहे हैं हमारे हाथ फाइनल हुआ, आयात में फर्क और अल्फाज में कमी बेशी का फर्क था। ये मेरे भाइयों में आपके सामने ये मोटे मोटे की सारे नहीं है, बहुत हैं और भी बहुत हैं। एक साहब हैं, वो उनका क्या जिक्र करना, ये उन्होंने एक किताब लिखी थी, ये मसाहिफ किताब है, किताबुल मसाहिफ कहते हैं। उलमा हदीस के यहाँ बहुत मुस्तनद किताबों में शुमार की जाती है, और इसमें जमा और तदवीन के मतलब रवायात भी यकजा दर्ज की हैं। सहाबा और ताबीन के मुख्तलिफ नुस्खों का मसाहिफ का भी जिक्र किया है। जो मानदीन जो मुखालफ हैं दीन को ऐसा मसाला अल्लाह दे, चनाचे एक मुस्तशरक आर्थर जाफरी है, इस किताब को नहायत एहतमाम से उसने शाये किया इस काफर ने। और ये वो किताब लिखी हुई किसकी है, मशहूर इमाम और जामे अबू दाऊद, जामे अबू दाऊद कहते हैं ना, दाऊद का बाप, ये हैं दाऊद के बेटे अबू दाऊद के साहबजादे हाफिज अबू बकर अब्दुल्ला सबस्तानी। ये मुतफी हैं, 616 में इनकी वफात हुई है। इन्होंने ये किताब लिखी और ये आथर जैफरी ने इस किताब को छाप के आगे फैलाया। क्यों फैलाया भी, इसको इतनी अच्छी लगी ये किताब, उसमें ये बातें हैं सारी दर्ज की हुई। वो इससे साबित करता है कि ये किताब तुम्हारे पास जो कुरान है, तुम गलत दावा करते हो कि ये महफूज है, ये महफूज नहीं है, इसमें ये इसमें खामियां या कमियां हैं, इसमें कमी बेशी है, वो इस किताब से बात करता है। खैर ये मैंने आपके सामने बात रख दी, ये इसकी
इख्तलाफ किरत की। मैं आगे थोड़ी सी और अर्ज कर दूं कि सैयद अबू अल-आला मदूदी साहब लिखते हैं कि इस मामला में आप ये साफ देख सकते हैं कि कुरैश की जुबान के सिवा बाकी 6 जुबानों की किरत के हवाले से बात हो रही है ना। तो मैं यहाँ सैयद मदूदी साहब का भी आपको हवाला दे दूं। मैं आपको बता चुका हूँ, गिटमिट ना हो जाना। इख्तलाफ किरत ये लहजा या अंदाज या लहन की बात नहीं है, ये आयात और लफाज के कमी बेशी का फर्क है। बाकी 6 जुबानों की करातें जो सब की सब तो कीफी थी, अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा, ये मदूदी साहब लिख रहे हैं ना। 6 जुबानों की किरातें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई थी, इस मसलत की बना पर मनसूख कर दी गई कि उम्मत को कुरान के अल्फाज और उसकी इबारतों में इख्तलाफ के फितने और ख़तरे से बचा लिया जाए। हालांकि उन्हें मनसूख करने का कोई हुक्म ना अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हुआ, ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सुना गया। ये तर्जुमानुल कुरान, सितंबर सन 1975, सफ़ा नंबर 39 और नवंबर के भी 1975 और सफ़ा नंबर 45 पर है। ये मैं उनका इक्तबास आपको पढ़ के सुनाया है, ये हवाला है। अब जरा दिल थाम कर देखिए कि मदूदी साहब क्या कह रहे हैं, क्या इरशाद फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं, नंबर 1, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद 7 ज़ुबानों में नाज़िल किया था। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुरान करीम को इन 7 ज़ुबानों ही में उम्मत को दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी तरह ही आगे किया। नंबर 3, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक ना अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया कि इनमें से सिर्फ एक जुबान का कुरान बाकी रखा जाए और दीगर 6 जुबानों वाले कुरान मनसूख समझे जाएं, और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा हुक्म दिया है। कोई कुछ नहीं आपने कहा। इससे जाहिर है कि मनशाए खुदा रसूल यही थी कि कुरान मजीद इन 7 मुख्तलिफ जुबानों में मौजूद रहे। लेकिन नंबर 4 पे, लेकिन हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने इनमें से 6 जुबानों के कुरानों को मनसूख करार देकर जला दिया और एक जुबान के कुरान को बाकी रखा। हज़रत उस्मान की जुर्रत पर ताज्जुब है। आप अंदाजा लगाएं ये बातें कहां से आ रही हैं। ये सैयद मदूदी साहब कहां से नोट करके आपको बता रहे हैं, रवायात से, इन्हीं साहसिता से, जिन्हें मैं बिदत कहता हूं, जिस बना पर कहता हूं वो भी मैं आपको अर्ज कर रहा हूं। ये लिखा है उन्होंने। आगे सैयद साहब और बाकी रिवायत परस्त भी इस बात के कायल है कि इख्तलाफ तो बाइस रहमत होता है। अब देखिए कि अल्लाह ने भी नहीं मनसूख की 6-7 जुबानों में, और रसूल ने भी ऐसे ही आगे पहुंचा दी, उसमें ना मनसूख करने का हुक्म दिया। उस्मान गनी ने यह कर दिया, क्यों नहीं इख्तलाफ होगा उस्मान गनी पर। इख्तलाफ तो बाइस रहमत होता है। क्या ये बात हज़रत उस्मान को मालूम ना थी कि कौन सा इख्तलाफ बाइस रहमत होता है। किरत में इख्तलाफ या लहजे में इख्तलाफ या ज़बानों में इख्तलाफ, वही बात फिर आ गई है। शाम और उमर के दरमियान निज़ा किस बात पर था, बताऊंगा आपको। ज़बानों का इख्तलाफ तो बकौल सैयद साहब के फितने और खतरे का मूजब बनने का डर था, इसलिए उन्हें हज़रत उस्मान ने मनशाए अल्लाह रसूल के खिलाफ, इनके फितना ना पैदा हो। जो सैयद साहब अपनी तरफ से ये बयान फरमाते हैं, वजाहत करते हैं कि वो क्यों हज़रत उस्मान गनी ने ऐसा किया। 6 ज़ुबानों वाले कुरानों को जला दिया, ख़त्म कर दिया, मनसूख कर दिया, एक ज़ुबान वाले कुरान को रखा। यह हज़रत उस्मान गनी ने अपनी तरफ खुद नहीं को बयान फरमाया, कोई रिवायत नहीं मिलती। ये सैयद साहब अपनी तरफ से ये बयान फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान गनी ने इसलिए ऐसा किया, फितने और खतरे का मूजब बनने का डर था, इसलिए उन्होंने हज़रत उस्मान से मनशा अल्लाह और रसूल के खिलाफ 6 ज़ुबानों वाले कुरान जलवा दिए। हालांकि हज़रत उस्मान ने 6 ज़ुबानों के कुरान जलाने की ये वजह खुद नहीं बयान की, ये सैयद साहब की खुद साख्ता बयान करदा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जिस इख्तलाफ को चाहे रहमत बना दें और जिस इख्तलाफ को चाहे फितना करार दे दें, जो चाहे इनका हुस्न करिश्मा साज करे। कहानी में मनपसंद रंग भरने के लिए ये जोरे कलम से ये जो चाहे कर गुजरे। अल्लाह के बारे माज़अल्लाह क्या तस्वर उभरता है कि इस 6 ज़ुबानों के कुरानों
की अफादियत इतनी जल्दी खत्म हो गई कि वो फितने का बायस बनने लगी। अल्लाह ताला ने फिर क्यों ऐसा 6 ज़बानों में कुरान पाक, नहीं मेरे भाइयों 6 ज़बानों में आया ही नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। इसके बाद आप सोचिए कि इस कुरान की हैसियत क्या रह जाती है जिसे हम अल्लाह खुदा के इरशाद और अपने ईमान की बना पर इस दावे के साथ दुनिया के सामने पेश करते हैं कि ये लफ्ज़न लफ्ज़न वही है जिसे अल्लाह ताला ने नाज़िल किया और जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दिया था। वाज़ेह है कि रवायत परस्तों ने 7 ज़बानों और 6 ज़बानों जिसमें कुरान रखा गया कि अल्फाज बसराहत लिखे हैं, वाज़ेह तौर पर बात लिखी है, ये 7 ज़बानों में नाज़िल हुआ या 6 ज़बानों में नाज़िल हो। इसके बरक्स अल्लाह ताला ने कुरान करीम की ज़बान का जहां जहां भी जिक्र किया है इसके लिए लसान वाहद का सीगा ही इस्तेमाल किया है, ज़बाने जमा का सीगा कहीं इस्तेमाल नहीं किया। ये थी मेरे भाइयों, मैं आपको आपके सामने ये रखना चाहता था कि इख्तिलाफ किरत क्या है, क्या कहानी बनाई गई, किस तरह ये कहानी बनी और इसके असरात कुरान पर और अल्लाह ताला का जो दावा है कुरान के बारे में, वादा है कुरान के बारे में, उसकी हिफाजत का उस पर क्या असर पड़ता है। ये सारी वो साजिश है, चूंकि हदीसें महफूज नहीं थी, आपने उनको महफूज नहीं किया था, उस चीज को साबित करने के लिए इन्होंने कुरान की धज्जियां बखेर दी, कुरान की हिफाजत की, खुदाई हिफाजत के दावे की धज्जियां बखेर दी कि उसको ही मशकूक कर दे कि दोनों ही नहीं महफूज थे, फिर दोनों ही एक तरह से महफूज कर लिए गए। उसको उस्मान गनी ने महफूज कर लिया और इन्होंने ये इमाम बुखारी ने और जो सात सित्ता हमारे सामने आई और उमर बिन अब्दुल अजीज ने महफूज कर लिया और अल्लाह ने इनसे काम करवा लिया। वो जो हमारा गलत कीदा है, गंदा कीदा है कि हैं कि अल्लाह ताला ये काम बंदे से काम जो करवाता है, जिससे चाहे जो चाहे करवा ले, उसकी बना पर अल्लाह सिर्फ अंबिया कराम से काम करवाता है, अंबिया कराम को मुंतखब करता है। जब अल्लाह ताला ने सूरत क़यामत में कहा हम ही जमा कराएंगे, रसूल आपसे ही जमा करवाएंगे, आप ही इसको जमा करेंगे, और किया, सूरत तूर में देख ले वो जमा हुआ। ये थी मेरे भाइयों इख्तिलाफ किरत जो कि मैंने आपके सामने रखनी थी, बात रख दी। आपकी मेहरबानी, आपने बात मेरी सुनी। मैं चाहूँगा कि रिक्वेस्ट भी आपसे कर दिया करूँ, इससे मेरी बात मजबूत होती है, आप भी हिस्सेदार बन जाते हैं, मददगार मेरे बन जाते हैं आवाज़ को आगे फैलाने के लिए। कि आप प्लीज़ सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें, कुछ तो बोला करें जब मैं बात करता हूँ। कुछ दोस्त सुनते हैं, देखता हूँ इतने व्यूज आए, बहुत नहीं थोड़े से ही होते हैं, लेकिन कुछ तो बयान किया करें, कुछ तो लिख दिया करें कि ये बात गलत है तुम्हारी, ये ठीक है। ठीक अगर नजर आए तो पूछें आगे, ठीक है, उलमा कराम से आप पूछें भी ये बंदा ये बात कर रहा है। आप शेयर करेंगे तो लोगों को पता चलेगा ना, उस पर कमेंट्स आ जाएंगे कि हाँ जी ये गलत बात है, ये ठीक बात है, तो पैगाम आगे फैलेगा। भाइयों हमें करना पड़ेगा ये काम, हमें निखार कर कुरान को सामने लाना पड़ेगा कि यही दलील है, यही हुज्जत है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगली नशिस्त में मैं इंशाअल्लाह आपके सामने वो जो मैंने अर्ज की है, हिशाम और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उनके आपस में निज़ा क्या इख्तलाफ हुआ, देखें जरा उनके आपस में किस तरह इख्तलाफ होते हैं, तो मैं वो आपके सामने बात रखूंगा अगली नशिस्त में। आपकी मेहरबानी, वमा अलैना इल्लल बलाग, आपकी मेहरबानी, आपने बात सुनी।